السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالحکیم کے ایچ کے گارڈن فنکشن ہال بیہائنڈ رائل سی ہوٹل صابر نگر آصف نگر سے آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں پوری دنیا میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں کو، بھارتیوں کو اور ہمارے اپنے پیارے ملک ہندوستان میں رہنے والے ہندوستان کے تمام شہریوں کو دل کی گہرائیوں سے آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 80ویں اور جو ہے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انتہائی ہمارے تمام ہندوستان کے لوگ انتہائی خوش و خرم ہیں اور آزادی کا جشن ہم منانے جا رہے ہیں۔ کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یونان و مصر وہ رومان سب مٹ گئے جہاں سے، یونان و مصر وہ رومان سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ تمام بھارتیوں کو اور دنیا بھر کے تمام لوگوں کو ہمارے ملک بھارت اور ہندوستان کی 80ویں آزادی، یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، کرتے رہے ہیں، کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ محترم المقام علی جناب نقیب ملت علی جناب الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے کہا کہ ہم یہاں کے جو سٹیزن ہیں ڈبل سٹیزن ہیں، بائی برتھ ہم انڈین سٹیزن ہیں اور بائی چوائس انڈین سٹیزن ہیں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے، بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں اور جس مقصد سے دی ہیں، اس مقصد سے آزادی کے بعد حکومتوں نے اس مقصد سے ہٹ گئے ہیں۔ ہم کو کبھی کہا گیا کہ روٹی کپڑا اور مکان دیا جائے گا، روٹی کے نام پہ ہم کو گولی ملی، کپڑے کی جگہ ہمیں کفن ملا اور مکان کی جگہ ہمیں خبر ملی، خبر کی جگہ ملی، مگر پھر بھی ہم کو ہمارے اس پیارے دیش سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ یہ ہمارا اپنا ملک ہے، یہ ہمارا اپنا بھارت ہے، یہ اپنا ہمارا ہندوستان ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے چنا ہے۔ لیکن آج نام و نہاد لوگ ہماری ملک سے وفاداری کے اوپر شک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، شک ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو کوئی حق نہیں ہے ہمارے ملک کی وفاداری سے شک کرنے کا۔ ہم کل بھی ملک سے محبت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، اور ہماری آئندہ آنے والی تمام نسلیں بھی ہمارے اپنے ملک سے محبت کرتی رہے گی۔ لیکن ہندوستان کے اندر جو دستور کام کر رہا ہے، جو دستور نافذ ہے، اس دستور کی خلاف ورزی اگر کوئی حکومت کرتی ہے، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، چاہے وہ جو ہے اسٹیٹ کی حکومت ہو، چاہے وہ ریاست کی حکومت ہو، چاہے وہ شہری لیول کے اوپر حکومت ہو، اگر کوئی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کبھی خاموش نہیں بیٹھی، نہ کبھی خاموش بیٹھی رہے گی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ سے ہی سارے بھارت کے مظلوموں، کمزوروں،
गरीबों, मुसलमानों, अक़लियतों, आदिवासियों, पसमानदा तबक़ात, क़बायली लोगों और जितने भी मज़लूम ज़ातें हैं, समाज है, उनके लिए हमेशा से आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और उसके अज़ीमुश्शान क़ायद मोहतरम मक़ाम नक़ीब मिल्लत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने आवाज़ उठाते हैं और उठाते रहेंगे। आज के यौम आज़ादी का यही पैगाम है कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे हमारे को रोटी की जगह गोली दी जाए, हमें कबूल है, और कपड़े की जगह हमें कफन दिया जाए, हमको कबूल है, और मकान की जगह खबर की जगह दी जाए, हमको कबूल है, लेकिन कभी हम हमारे अपने मुल्क से वफ़ादारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे अज़ीम बुज़ुर्गों ने, हमारे अज़ीम आबा व अजदाद ने इस मुल्क को चुना है। हम उनके तरीक़ों के ऊपर अमल करते हुए वक्तन फ़वक्तन जो हुकूमतें आती जाती रहती है, उनसे बराबर हमारी लड़ाई जो है और जद्दोजहद जारी रहेगी। हम उस वक्त तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक कि हर हिंदुस्तानी को उसका अपना क़ानूनी हक़ ना मिल जाए। आप ये हमारा अपना प्यारा फ्लैग देख रहे हैं, ये मोहतरमा सुरैया तैयब जी ने इसको डिज़ाइन किया था, जो हैदराबाद की ही थी। आज ये सारे हिंदुस्तान, सारी दुनिया के मुल्कों में लहरा रहा है। हम इसका मान सम्मान करते हैं, बेइंतहा इससे मोहब्बत करते हैं और बेइंतहा इसकी इज़्ज़त करते हैं। वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं जो इस फ्लैग से पसीना पोंछते हैं, इस फ्लैग को पैरों के नीचे, जूतों के नीचे कुचलते हैं, वो लोग आज मुल्क से वफ़ादार लोगों के ऊपर शक की नज़र से देख रहे हैं। हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमको अपने मुल्क को तरक्की दिलाना है, हमारे अपने मुल्क को मजबूत बनाना है और हमारे मुल्क के अंदर बेरोज़गार लोगों को रोज़गार दिलाना है और हमारे हर हिंदुस्तानी भाई को खाना पीना रहना, उसके जो बुनियादी मसाइल हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जितने हुकूक़ दिए हैं, वो तमाम के तमाम हुकूक़ उसको जो है दिलाने की जद्दोजहद आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करती रही है और करते रहेगी। उस वक्त तक आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोश नहीं बैठेगी जब तक कि हर हिंदुस्तानी को उसका हक़ हासिल ना हो जाए। जहाँ तक बात है कि छोटी छोटी ज़ातें अपने इत्तेहाद की बुनियाद के ऊपर बहुत सारे मिनिस्ट्रियाँ रियासती सतह के ऊपर और मरकज़ी हुकूमत में भी मिनिस्ट्रियाँ रखते हैं। वक्त का तकाज़ा ये है कि हम जहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं, मुल्क की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है, तो हम लोगों में भी इत्तेहाद होना चाहिए। हम अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपनी सियासी क़ुव्वत और ताकत को मजबूत करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जितने हुकूक़ हमको दिए हैं, सारी कौम के लिए, तमाम मुल्क के गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, मज़लूमों के लिए, क़बायलियों के लिए, आदिवासियों के लिए, पसमानदा तबक़ात के लिए, सब के लिए हमको जद्दोजहद करना है, कोशिश करना है और उनको हुकूक़ दिलाना है। फिर एक बार आप तमाम हिंदुस्तानियों को और दुनिया में जहाँ जहाँ पर हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।